Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful with our sadhana, with the blessings of our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. So let's proceed further through the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. In the last episode, we came to know that this year, this year means 1884, the birthday of Thakur was celebrated a little late due to some accident in which during the samadhi, when he was not attended by anyone, he fall down, he felt, and therefore he has a dislocated bone in his hand, or we can say that his hand was broken. So that is why the delay was there. So what happened next? Let's proceed. The devotees used to celebrate the master's birthday. Okay, yeah, we have already read this part. So let's proceed from this last, from this paragraph. During this year, we have one record that the master visited the Star Theatre twice. Once on September 21st to see the life of Sri Chaitanya, and again on December 14th to witness the life of Prahlada. The Star Theatre was then in Beaton Street, Calcutta. On the first occasion, a devotee named Mohendranath Mukherjee brought the master in his carriage from Dakshineshwar. The manager Girish Chandra Ghosh received him and seated him in a box. Baburam M and one or two others were present. The master enjoyed the performance and shed tears or fell into samadhi whenever he heard an appealing song or dialogue. He had cautioned the devotees in advance to be quiet when he was in samadhi, lest outsiders should think that he was shamming. Now and then he made approving comments on particular episodes. A young man of Nityananda's line from Khardoho came and stood behind the master. Sri Ramakrishna was much pleased to see him, asked him to sit down, and treated him very cordially. After he had gone, the master said to his devotees, "He is a scholar and his father is a great devotee. When I went to see Shamsundor at Khordoho, the father brought for me that prasad which 100 rupees would not have procured. The young man shows signs of spirituality. A slight stimulation will awake him spiritually. His presence almost threw me into a trance." The play was over. Sri Ramakrishna stepped into the coach, and in answer to a query, said smilingly, "I found the representation as real as the original scene." On the way, he kept saying to himself in an exalted mood, "Oh, Krishna, Krishna, that is knowledge. Krishna, that is life. Krishna, that is the mind. Krishna, that is the soul. Krishna, that is the body." And again, Govinda, my life, my soul. In his mill at Bagbazar, Mukherjee entertained the master with refreshment, after which the latter left for Dakshineshwar. On the second occasion, Baburam M and others accompanied the master. Before the opening of the play, Girish Chandra had a little talk with him. Sri Ramakrishna, with a smile, said, "Well, you have written fine things." Girish replied, "Sir, I haven't assimilated the ideas. I only wrote about them. That's all." "No, you have assimilated them. Didn't I tell you?
The other day, unless one has devotion at heart, one cannot portray gods and goddesses. Girish then replied, I sometimes think of giving up this theatrical business. I have had enough of it already. No, no, let it be. It will be a source of education to many. The performance commenced. The child Prahlada came to school. At the very sight of him, the master uttered, Prahlad, Prahlad, and entered into samadhi. Seeing the boy under the elephant's feet and again in the midst of flames, he wept. The scene of the anxiety of Narayana and Lakshmi for Prahlad put the master again into samadhi. After the performance, Girish asked him if he would like to see a farce that was to follow. The master said, No. What's all this after the life of Prahlad? I said to Gopal Urias troupe that they should conclude their performance with some spiritual topic. The introduction of worldly topics at the end mars the whole effect of the religious piece that has gone before. Asked by Girish how he enjoyed the play, the master said, I saw that he himself had become all. The actresses seemed like visible forms of the Divine Mother. Those who played the role of the cowherds of Goloka, the Lord's abode, means Narayan, Narayan's abode, I found to be Narayana himself. He himself had become all this. While the master was having an interesting discourse with Girish in his private room, someone came and asked if he would like to see the farce which had commenced. Sri Ramakrishna said to Girish, What's this that you have done? It is like beginning with sweets and ending with bitters. After the play, the actresses, under instructions from Girish, came to salute the master. Some of them even touched his feet. The master did not object, but only said with great tenderness in the voice, That will do, mother, that will do. After they had gone, he remarked to the devotees, He is all in different forms. The master rose, Girish and others saw him off. As soon as he was in the carriage, he went into Samadhi. Mention has already been made of the sudden feats of ravenous hunger to which the master was subject in an earlier period of his life. These were frequent later at Dakshineshwar. Brought on by certain exalted moods, they produced no bad effects in the way of indigestion. We may mention two instances here. So, my dear friends, today we are stopping here. In the next episode, uh, we are going to unearth the mystery what those two incidents were or instances were. So let's start with the Bangla Anubad. নমস্কার বন্ধুরা, প্রণাম। কেমন আছো সকলে? শ্রোতা বন্ধুরা, আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুদেবের কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব, তাই তো? তাহলে এসো শুরু করি আজকের বঙ্গানুবাদ। তো আগের সপ্তাহে আমরা জেনেছি যে 1884 সালে ঠাকুরের একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটে, যাতে তার হাত ভেঙে যায় বা হাতের হাড়টা সরে যায়। তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং যখন তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন তখন তাকে দেখার জন্য কেউ ছিল না, যার ফলে তিনি পড়ে যান। তো এই ঘটনার ফলে সেই বছর তার যে জন্ম জন্মদিন পালন করতেন যে ভক্তরা, তাদের সেই পালন করার একটু দেরিতে হয়। তো তারপর কি হলো? তো এখানে বলা হচ্ছে যে ঠাকুর এই বছরই দুবার স্টার থিয়েটারের নাটক দেখতে যান,
বা থিয়েটার দেখতে যান। এবং সেই দুটো থিয়েটারের প্রথমটা ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন নিয়ে, আরেকটি ছিল ভক্ত প্রহ্লাদের ওপর। তো প্রথমটি তিনি দেখতে যান ওই সেপ্টেম্বর 21শে সেপ্টেম্বরে, আর দ্বিতীয়টা দেখতে যান ডিসেম্বর 14, মানে 14ই ডিসেম্বর। তো প্রথমটারই ঘটনা বলা হচ্ছে, যেখানে বলছেন যে এখানে বলছে যে স্টার থিয়েটার তখন যে বিডন স্ট্রিট কলকাতায় ছিল, আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছেন। আম, তো সেই স্টার থিয়েটারে যখন তিনি যান প্রথমবার, মানে 21শে সেপ্টেম্বর যখন তিনি যান, তখন তার সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন, যার সাথে তিনি মানে তার গাড়িতে চড়ে যান। তো কি বলে যে তার মানে তার সঙ্গে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের দেখা হয়, তিনিই তো ম্যানেজার ছিলেন স্টার থিয়েটারের। তো তাকে বসান তিনি। আচ্ছা, বাবুরাম, শ্রী, আরও এক দুজন কিন্তু তার ভক্তরা কিন্তু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তো ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন, ঠাকুর তো খুব উপভোগ করছিলেন এবং নাটক উপভোগ করছিলেন, এবং বারবার তার চোখ দিয়ে জলও পড়ছিল। তিনি সমাধিস্থও হয়ে যাচ্ছিলেন। কখন সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন? যখনই কোনো সুন্দর গান, ভক্তিগীতি বা কোনো সুন্দর কোনো কথা, বাদ সংবাদ আসছিল, তিনি শুনছিলেন। তো উনি বলেছিলেন যে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে তিনি যখন সমাধিস্থ হয়ে যাবেন, সমাধিতে যাবেন, তখন যেন তার ভক্তরা, নর্মালি কী হয়, সাধারণত কী হয় যে ভক্তরা উলুধ্বনি দেন, হ্যাঁ, নাম গান করেন, সেই জিনিসগুলো করতে বারণ করে দিয়েছিলেন, যাতে লোকের এটা মনে না হয় যে এটা মানে ওই লোক দেখানো কিছু হচ্ছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তারপরে তিনি দেখতে থাকেন, সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করতে থাকেন যে এটা এই ওই। তো একজন খুব যুবক, একজন নিত্যানন্দ নামে, নিত্যানন্দের কি বলবো, নিত্যানন্দের যে বংশের একজন যুবক, তিনি খর্দ থেকে আসেন। আ ইয়াং ম্যান অফ নিত্যানন্দাস লাইন, হ্যাঁ, তার বংশেরই একজন যুবক। তিনি খড়দহ থেকে আসেন ঠাকুরের সাথে দেখা করতে। তাকে দেখে তাকে বসালেন, তার সঙ্গে কথা বললেন খুব সুন্দর করে। তারপরে যখন ওই যুবক চলে যান, তখন ঠাকুর বলেন যে ওর বাবা খুব বড় ভক্ত ছিলেন, এ খুব বড় জ্ঞানী। এই জ্ঞানী, কিন্তু এর বাবা বড় ভক্ত ছিলেন, এবং তার বাবার নাম শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দর। আর ওর বাবা এত ভক্ত যে আমার জন্য 100 টাকার প্রসাদ এনেছিল। হ্যাঁ, না, 100 টাকারও বেশি দামের প্রসাদ এনেছিল। তা এই যে এর মধ্যেও আধ্যাত্মিক লক্ষণ আছে, একটু খালি ধাক্কা দিতে হবে, তাহলেই কিন্তু ওর মধ্যেই আধ্যাত্মিক যে যাত্রা, সেই দিকে তার যাত্রা শুরু হবে। তো এই সব বলতে বলতে তিনি আরও বলেন যে ওর উপস্থিতিতে আমি মোটামুটি সমাধিস্থই হয়ে পড়ছিলাম, মানে তার থাকটা উঁচু, সেটা ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন, তাই বলছেন। তো যখন থিয়েটার শেষ হলো, নাটক শেষ হলো, তখন রামকৃষ্ণ বাড়িতে যাওয়ার জন্য গাড়িতে, মানে কোচে উঠতে যাচ্ছেন, সেখানে বলছেন। তা আহ, আহ, সেই সময় সবাই জিজ্ঞাসা করছে কেমন দেখলেন, কীরকম ব্যাপার। তো ঠাকুর বললেন যে আই ফাউন্ড দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাজ রিয়েল অ্যাজ দ্য অরিজিনাল সিন। উনি বলছেন যে আমি অভিনয়টা দেখেছি, কিন্তু আমার সেটা সত্যিকারেরই মনে হলো। তো তিনি যেতে যেতে, মানে যখন তিনি ফিরছেন, তখন বলতে আরম্ভ করলেন, সেই রকমই একটা তুরীয় ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ তুমি জ্ঞান, তুমি জীবন, তুমি মন, তুমি আত্মা, তুমি এই দেহ। আর আবার তিনি বললেন, গোবিন্দ তুমি জীবন, তুমি আত্মা।
তা তিনি যখন বাগবাজারে খেতে বসছেন, মানে আহ, তো তার সঙ্গে মুখার্জিবাবু গেছেন। তো তার জল খাওয়ার ব্যাপার করছেন। তো যাই হোক, জল খাবার খাওয়ার পর তিনি তারপর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। তা দ্বিতীয়বার তিনি বাবুরাম, শ্রীম এবং আরও কিছু পার্ষদদের সাথে আবার নাটক দেখতে যান। এটা হচ্ছে ডিসেম্বর 14 তারিখে, না, 1900 নয়, 1884 সালে। তো উম, নাটক শুরু হওয়ার আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তার একটু কথাবার্তা হচ্ছে। রামকৃষ্ণদেব হাসতে হাসতে বলছেন, তুমি ভালো জিনিসই লেখো। এখন ঠাকুর তুমি বলতেন না তুই বলতেন, সেই তর্কে যাব না। আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন, পড়েনও। তো আমি শুধু অনুবাদ করছি, তাই যার ফলে ঠাকুরের মতো করে সেগুলো বলা হচ্ছে না। তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলছেন যে, ঠাকুর, আমি আর কি লিখেছি, আমি তো এগুলোকে ভাবিনি। ও যা, আমি তো শুধু লিখেছি, যা রয়েছে সেটাই আমি খালি লিখে দিয়েছি। তখন তিনি বলছেন, ঠাকুর বলছেন, না না, তুমি এগুলো মনে করেছো, ভেবেছো, লিখেছো। তো আমি তোমায় বলিনি, মনে ভক্তি না থাকলে এসব হয় না। কেউ ভগবান মানে দেবদেবীর অভিনয় করতে পারে না। তো গিরিশ তখন বলছেন যে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এইসব নাটক ফাটক ছেড়ে দিই, অনেক তো হলো, অনেক তো দেখলাম। তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, না না, করতে থাকো, লেট ইট বি, ইট উইল বি আ সোর্স অফ এডুকেশন টু মেনি। এইটার ট্রান্সলেশন করছি না, এটা আমরা অনেকেই জানি, ওতে লোকশিক্ষা হয়। এটা ছিল ঠাকুরের কথা। সত্যি তাই। আমাদের দেশ হলো শ্রুতি, মানে এই যে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, এই এই যে ভূমিটা, এখানে মানুষ মনে রাখে শুনে। আর নাটক, গান, কবিতা, যা কিছু, যার সাথে ছন্দ আছে, ভালো লাগা আছে, একটা গল্প আছে, সেই গল্পে একটু মন খারাপেরই হোক, টক ঝাল মিষ্টি হোক, সেই জিনিসগুলো কিন্তু মনে থাকে। আমরা শ্রুতি ধর বলা যায়। যাই হোক, আমার মতো করে বললাম। তো এরপর নাটক শুরু হলো। যে ছোট্ট বাচ্চাটি প্রহ্লাদ সেজেছিল সে এলো। তাকে দেখে ঠাকুর বলতে আরম্ভ করলেন, বিড়বিড় করতে আরম্ভ করলেন, প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ। তো বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। তো সেই বাচ্চাটি হাতির পায়ে, এবং যখন সে আগুনে জ্বলছে, মানে প্রহ্লাদের জীবনে যেরকম ছিল, হিরণ্যকশিপু তার বাবা হয়েও তাকে, যেহেতু তিনি হরিভক্ত ছিলেন বলে, তাকে মারার চেষ্টা করছিলেন। তো যাই হোক, সেরকমও অনেকভাবে তাকে কষ্ট দেন। এই যখন তাকে আগুনে দেওয়া হয়, তার থেকে কিন্তু হোলিকা দহন। তা আমরা এগোই। দ্য সিন অফ দ্য অ্যাংজাইটি অফ নারায়ণা অ্যান্ড লক্ষ্মী ফর প্রহ্লাদা পুট দ্য মাস্টার এগেন ইন্টু সমাধি। মানে এই সমস্ত চলছে, নাটক চলছে, তাতে একটা দৃশ্যপটে একটা দৃশ্য দেখানো হচ্ছে যে ভগবান নারায়ণ আর মা লক্ষ্মী খুব চিন্তা করছেন, খুব ব্যাকুল হয়ে পড়ছেন প্রহ্লাদের সুরক্ষা নিয়ে। তো সেটা দেখে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হয়ে যান। তো যাই হোক, নাটক শেষ হলো। আর গিরিশচন্দ্র ঘোষ জিজ্ঞাসা করছেন ঠাকুরকে যে এরপরে একটা জটুল ছোট্ট একটা ওই চুটকি বলা যেতে পারে, বা রম্য কাহিনী বলো, যাই হোক, একটা ছোট্ট খুব চুটকি হবে, আপনি কি সেটা দেখবেন? তখন ঠাকুর বলছেন, না না, প্রহ্লাদের জীবনীর পরে আর কি দেখা যাবে? আমি গোপাল উড়িয়াকে বলেছিলাম যে তারও যে যাত্রা দল, সেই যাত্রা দলের যে আয়োজন বা প্রযোজনা, তারপরেই একটু ভক্তিমূলক কিছু রাখতে শেষে। The introduction of worldly topics at the end mars the whole effect of religious peace that has gone before. মানে তিনি বলতে চাইছেন যে সব কিছু হলো, নিজেকে শুদ্ধ করার একটা জায়গা তৈরি হলো, তারপর হঠাৎ করে সব কিছু ধেবড়ে গেল। এটাই বলছেন যে তুমি শুরু করলে মিষ্টি দিয়ে, শেষ করছো তেঁতো দিয়ে, এই রকম হয়ে গেল। তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ আরও জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনার ভালো লেগেছে? তো তখন ঠাকুর বলছেন, আমি তাকে আই স দ্যাট হি হিমসেলফ হ্যাড বিকাম অল। বলছেন যে তিনি মানে একটা কথা ছিল না যে
অহম ব্রহ্মাস্মি, এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেও আর একটা কথা ছিল যেখানে বলছে, এটা গীতাতে আছে যদি আমি ঠিক মনে থাকে, যে আমি এক বহু হইলাম। সেই জিনিসটাই উনি বলছেন, যে উনি দেখলেন যে তিনি পরমেশ্বর পরমব্রহ্মই সবাই হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো দ্য অ্যাক্ট্রেসেস সিমড লাইক ভিজিবল ফর্মস অফ দ্য ডিভাইন মাদার। তিনি বলছেন যে যারা নায়িকারা ছিলেন, যারা নটিরা ছিলেন, তারা মাতারানীর মানে ঠাকুর মানে মা কালীর বিভিন্ন রূপ। দোজ হু প্লেড দ্য রোল অফ দ্য কাউহার্স অফ গোলোকা, মানে তিনি বলছেন যে যারা রাখাল বালকের অভিনয় করেছিলেন, তিনি তার মনে হয়েছে যে নারায়ণ স্বয়ং তারা, মানে তারা হয়ে সেখানে অভিনয় করছে। হি হিমসেলফ হ্যাড বিকাম অল দিস। তিনি বলছেন যে এই যে সকলে বিভিন্ন রূপে তিনি ওখানে ছিলেন। While the master was having an interesting discussion কোর্স উইথ কী বলে এটাকে, হ্যাঁ, ডিসকোর্স উইথ গিরিশা ইন হিজ প্রাইভেট রুম সামওয়ান কেম। আচ্ছা, এখানে বলছে যে একটু পরে মানে এরকম কথাবার্তা চলছে, কেউ একজন এসে বললো যে শুরু হয়ে গেছে ওই শেষের যে চটুল রম্য, এটা একটা চুটকি, তো আপনি কি দেখবেন? তো রামকৃষ্ণদেব বলছে, এটা তুমি কী করলে? হ্যাঁ, এই যে একটু আগে বললাম মিষ্টি দিয়ে শুরু করে তেঁতোতে শেষ করলে, সেই জিনিসটাই উনি বললেন। তো নাটক শেষ, সমস্ত অভিনেত্রী নটিরা এসে ঠাকুরকে প্রণাম করতে, মানে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা অনুযায়ী সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করতে আসেন। কেউ কেউ তার পা স্পর্শ করেন, পাদস্পর্শ করে তাকে প্রণাম করেন। ঠাকুর কাউকে বাধা দেয়নি। দ্যাট উইল ডু মাদার, দ্যাট উইল ডু, তিনি বলতে থাকেন এতেই হবে মা, এতেই হবে। এবার এতে কি হবে সেটা ঠাকুর জানেন আর পরমাত্মা জানেন, আমি জানি না, আমি খালি অনুবাদ করলাম। তো after that they had gone, he remarked to the devotees, he is all in different forms. তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে, সমস্ত সমস্ত বিভিন্ন রূপে। The master rose, Girish and others saw him off. As soon as he was in the carriage, he went into samadhi. মানে তিনি যেই গাড়ির কোচে বসেছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন। তো এরপর বলা হচ্ছে যে তার খুব খিদে পেত, যেটা তার জীবনের খুব শুরুতে এরকম ছিল, তিনি খুব খেতে ভালোবাসতেন, খুব এরকম বলাটা ঠিক হবে, হ্যাঁ, তিনি খুব খাই খাই করতেন। এখনও তিনি সেই রকমই খুব আবার খেতে মানে খেতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তাতে তার কিন্তু বদহজম মতো এরকম নয়। তো সেই ব্যাপারেই আরও কিছু ঘটনা, আরও দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হবে, কিন্তু সেই ঘটনাগুলো আমরা শুনে নেব এর পরের সপ্তাহে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, সাধনায় থাকুন। টাটা।